recently we started actually thematic or biosketch displays. Actually, whenever some speaker comes to Gokhale Institute, we make a thematic display actually. And recently we had Eric Maskin, that is the Nobel laureate in economics, and they prefer to stand there and click a photo. Like behind the speaker, you can see the display of his biosketch is there. Similarly, Honorable Defense Minister, late Mr. Manohar Parrikar, he was in Gokhale Institute. He was invited to speak on one topic that time, and he was very fascinated seeing that his biosketch was displayed. And actually, we do a lot of research on this before we prepare the biosketch, and we found one piece of information where he was working with RSS, but it was not noted anywhere that he has done some work there. And we found that, and we had displayed it that he has done this. So he was very surprising, and he fascinated, and he said, "Where did you get this? Because I never saw this printed anywhere." So that way we do a lot of research when the speaker comes, high profile comes, we do a lot of research and then we display the biosketch actually. So next, ma'am. This is what actually recently I was working on this, that is social sciences in India. Actually, we have prepared the index of articles from 1966 to 2000 appeared. These articles appeared in more than 500 journals. These are basically articles on economics or social sciences and only Indian aspects. And this has come out in 9 volumes, and it has got more than 1,15,000 entries actually. Next, ma'am. So this is a sample actually. You can see 7th volume is there, and in that 7th volume you can see it's the volume for economics of industries, and we have got more than 200 industries are there and their economics articles related to economics of various industries. That industry starts from agro till you can go up to woolen industries, like that. We have more than 200 industries are there and articles appearing on woolen industry, these different industries. And there is a 9th volume is there. 9th volume is there, that is the index to authors actually. These 1,15,000 articles have been contributed by more than 40,000 authors. So if you go to author index, you can find out, like, if somebody is working or looking for articles by Gadgil, he can go to Gadgil and find out how many articles are there by Dr. Gadgil and in which volumes and what is the article number. One place by sitting, you can find out the articles by particular author also. That is the volume number 9 actually. Next, ma'am. Okay, that's fine. Next. Okay, in conclusion, I can say Gokhale Institute, while working on socio-economic aspects in India, it has worked in different facets like agricultural economics is there, regional development, urban studies, sociology, industrial labor, industry studies, structure of Indian industry, demography, education, economic policy and planning, monetary economics, economic history, statistical selection, all these different aspects it has worked. That's all. With this, I can close this session from my side. In case you have any questions, we'll be open. And I'm thankful to Bedekar, Dr. Bedekar sir, Bedekar group of institutions, Principal ma'am, Principal Suchitra Naik ma'am, Barse sir, and Patil sir, and Prachi ma'am also. Yeah. Now over to you, sir. प्राची मॅडम. येस सर. हा, काही प्रश्न असतील तर घेऊया, 2-3 प्रश्न. हो सर. शिवाळे सर, आपलं भाषण इन्फॉर्मेटिव्ह होतच, तरी पण कुणाला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारूया. I will try my best. Let me tell you, I am not an economist. Like we know, librarians, we are between the principal and the scientist. Actually, we are the mediators, so we know many of the concepts, but we may not be able to solve it, answer it fully. But I'll try my best. Yeah. Okay. I will ask Subhash Shinde sir to ask the question. Yes. Sir, good afternoon, Shivale sir. Yes, sir. How are you, sir?
आय एम व्हेरी फाईन सर. मी उपप्राचार्य शिंदे. फार हो, छान sir. तुमचं व्याख्यान झालं. फार गोखले इन्स्टिट्यूटचं जवळून तुम्ही दर्शन घडवून आणलं तुमच्या व्याख्यानातून. मी एक Actually, I will expect you to visit our library, sir. You can bring your Yes. students and faculties. You are always Yes. welcome. Usually, we give a tour of more than 1 hour for any institute or any student group. No problem. इनफॅक्ट मागच्या सेशन मध्ये आमच्या प्राचार्य मॅडम नाईक मॅडमनी हाच प्रश्न टाकला होता की कॅन सिलेक्टेड हा. स्टुडंट विजिट द इन्स्टिट्यूट. त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं. आणि No, you can. Entire batch can come. No problem. येस Yeah. आणि माझा Yes, प्रश्न sir. असा आहे, त्यातलं 2 तुम्ही नावं घेतली व्याख्यानात. एक तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1939 साली व्याख्यान दिलं. नंतर महालनोबिस पण आले होते की ज्यांनी पहिला आपला पंचवार्षिक योजनेत फार मोठं PC Malone. पीसी महालनोबिस. आणि मला गोखले. येस. आणि सर जॉन मथाईंनी पण पहिले रेल्वे मंत्री, त्यांचाही पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत मोठा हातभार होता. याविषयी हो. अगदी थोडक्यात जर काही तुम्हाला माहिती मिळाली असेल गोखले इन्स्टिट्यूट मध्ये काही इंटरेस्टिंग त्याच्याविषयी गोष्टी. आणि दुसरं वेल्बी कमिशन समोर नामदार गोखल्यांनी एक साक्ष दिली होती 1895 साली. तर त्याविषयी थोडक्यात जर आम्हाला माहिती देऊ शकाल तर फार बरोबर. नाही, मला आता बाहेर सांगता येणार नाही. इनफॅक्ट ऍक्च्युली काय झालेलं आहे, लॉकडाऊन मुळे 2 महिन्यापासून कुठलंही मटेरियल आम्हाला ऍक्सेसिबल नाहीये. जे ऑनलाईन आहे ते. पण ऍक्च्युली प्रेझेंटेशन मध्ये माझा ईमेल ऍड्रेस दिलेला आहे. If you can put the question, we'll get back to you surely. No problem, sir. ओके थँक्यू सर. थँक्यू. Yeah. महेश पाटील सर, माझा एक प्रश्न विचारू का? हो सर विचारा ना प्लीज. शिवाय सर नमस्कार. मी शिरीष पाटील, जोशी मेडिकल कॉलेज आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज मध्ये काम करतो. माझा एक छोटासा प्रश्न होता सर, की गोखले इन्स्टिट्यूटनी एवढे चांगले सोशल इकॉनॉमिक स्टडीज केले इंडिपेंडन्सच्या आधी पण इंडिपेंडन्स नंतर पण त्या काळात आणि या काळात गव्हर्नमेंटचा काय रिस्पॉन्स आहे या स्टडीजला? त्यांचा उपयोग करून घेतात का ते? आणि बेसिकली गोखले इन्स्टिट्यूट बहुतेक प्रॉब्लेम स्वतः काही प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करते आणि बहुतेक प्रोजेक्ट जे आहेत, जसं आता आपण काय करतो ऍज अ फॅकल्टी म्हणून आपण मेजर किंवा मायनर रिसर्च साठी अप्लाय करतो. युजली गोखले इन्स्टिट्यूट अप्लाय करत नाही, तशी वेळच येत नाही. गव्हर्नमेंट आमच्याकडे येताना सांगते की आम्ही समजा आता मिड डे मील स्कीम चालू केली होती आम्ही मागच्या वर्षी. ती किती आहे, खरंच पोहोचतं का नाही पोहोचतं, ते गोखले इन्स्टिट्यूटने अभ्यास करायचा आणि द्यायचा. आता मागच्या वर्षी तुम्ही सांगितलं साधारणपणे मराठा आरक्षण विषयी केस खूप गाजली होती. ओके, गव्हर्नमेंटला ते कोर्टात सिद्ध करायचं होतं की मराठा आरक्षण द्यायची गरज आहे का नाही आहे. तो स्टडी गोखले इन्स्टिट्यूटने करून दिला होता की मराठा पॉप्युलेशन किती आहे, त्यांचे इकॉनॉमिक क्लास काय आहे, वेअर डू दे स्टँड, वाय डू दे नीड द रिझर्वेशन अँड ऑल दोस थिंग. अशा स्टडीज आहेत ते गोखले इन्स्टिट्यूटकडे गव्हर्नमेंट कडून स्वतः येतात आमच्याकडे. रेअरली आम्ही अप्लाय करतो आणि रिसर्च मिळवतो. पण काही असे आमचे फॅकल्टीज आहेत की ते बर्निंग टॉपिकवर काम करतात आणि ते सांगतात की गव्हर्नमेंट हॅज नॉट पेड अटेन्शन टू दिस टॉपिक, देयर इज अ नीड टू वर्क. तो आम्ही पण अप्लाय करतो आणि काही प्रोजेक्ट आम्हाला असे पण मिळतात. पण बऱ्याच केसेसमध्ये गव्हर्नमेंट कडूनच येतात की अरे हा इश्यू आहे, गव्हर्नमेंट इज अँसरेबल टू दिस थिंग, गव्हर्नमेंट हॅज स्टार्टेड समथिंग बट वी डोंट नो व्हॉट इज हॅपनिंग नाऊ. तर असे बजेट प्रोजेक्ट आम्ही करतो. त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटचा काही गव्हर्नमेंट कडून चांगला फीडबॅक राईट फ्रॉम बिगिनिंग टिल डेट भरपूर. म्हणजे आमचे असे काही प्रोजेक्टवर जे फॅकल्टीज ऍक्च्युली ते प्रोजेक्ट फंडेड फॅकल्टीजच आहेत आमच्याकडे. असं म्हणजे व्हॉट वी से इज फुल्ली अपॉइंटेड गव्हर्नमेंट फॅकल्टी पण नाही आहे. ते प्रोजेक्ट असतात की त्याच्यात आम्हाला फुल टाइम रिसर्चर्स किंवा फॅकल्टीज लागत राहतात. तर दॅट इज ऑन गोईंग जॉब राईट फ्रॉम बिगिनिंग. या, थँक्यू सर. थँक्यू. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकतात. अजून कोणाला आहेत काही प्रश्न? सर, सर्व शिक्षक आणि प्राध्यापकांनी खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं लायब्ररी बद्दल, कॉलेज बद्दल आणि एकूणच खूप चांगला. प्रिन्सिपल मॅडमनी पण खूप चांगलं हे केलेलं आहे की खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं. तर सर्वप्रथम तुमचे खूप मनापासून आभार की तुम्ही खरंच वेळात वेळ काढून आमच्या या व्याख्यानमालेसाठी आज वेळ दिलात आणि या व्याख्यानमालेचं 23वे पुष्प तुम्ही सादर केलं. आम्ही सर या सगळ्या व्याख्यानमाला विद्याप्रसारक मंडळाच्या YouTube चॅनलवरती अपलोड करतो
तर बरं. ही व्याख्यानमाला आमच्या अगोदरच्या 22 ज्या आहेत ते व्याख्यानं आहेत आमच्या युट्यूब चॅनलवरती, ही आजची रेकॉर्डिंग बरं. केलेली आहे. त्याची बरं. लिंक तुम्हाला पाठवली जाईल. तुमचे खूप खूप बरं. मनापासून आभार. आमच्या प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडम या देखील आज पूर्ण या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या, त्यांचे देखील आभार. त्याचबरोबर उपप्राचार्य शिंदे सर टोपेकर मॅडम, उपप्राचार्य दीक्षित मॅडम ज्युनियर कॉलेज, सुपरवायझर, सर्व कोऑर्डिनेटर्स आणि या कार्यक्रमासाठी ज्यांचं सर्वाधिक सहकार्य लाभलं, ज्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं, आपले प्राध्यापक नारायण बारसे सर, या सगळ्यांचे मनापासून आभार. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो. विद्याप्रसारक मंडळाची ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे सर, डॉक्टर वाना बेडेकर स्मृती व्याख्यानमाला, हे आमचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय बेडेकर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आयोजित करत असतो. आजचं व्याख्यान देखील डॉक्टर साहेब नंतर आवर्जून बघतील. तर डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनामुळे, त्यांच्या प्रेरणेमुळेच आम्हाला हे अशा पद्धतीचे उपक्रम राबवता येतात. त्यांचा आशीर्वाद कायम असल्या सर्वांच्या पाठीमागे, तर त्यांचे देखील खूप खूप आभार. आणि मी मान्यवरांच्या परवानगीने आजची ही व्याख्यानमाला इथेच समाप्त झाली. विशेष आभार आमचे टेक्निकल सपोर्ट जे आहे, प्राची मॅडम, ज्या आमच्या सगळ्याच कार्यक्रमांना लॉकडाऊन मध्ये सर आमचे जेवढे कार्यक्रम होत आहेत कॉलेजचे, आमच्या BMMच्या फॅकल्टी आहेत, इंजिनियर आहेत, तर त्या प्राची नितनवरे मॅडम जो मेन टेक्निकल सपोर्ट आहे त्याचबरोबर मानसी जंगम मॅडम आणि उमेश आमचा विद्यार्थी आहे, त्यांनी देखील या कार्यक्रमासाठी मदत केलेली आहे. त्यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो आणि ही व्याख्यानमाला समाप्त झालं असं घोषित करतो. धन्यवाद सर्व उपस्थितांचे पुन्हा एकदा. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट.